There are two participants in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोहे सब्ब साहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्याननो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। આ સમયસાર નામનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે। ભગવત કુનકુંદાચાર્ય દેવ માંગલિક કરીને સમયસારને કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે। સમયસાર એટલે જીવનો પરમ પારિણામિક ભાવ। પરમ પારિણામિક ભાવ પરિણામથી રહિત છે। એ પરમ પારિણામિક ભાવ પર જીવની વર્તમાન દ્રષ્ટિ એના ઉપર પડે તો જીવને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે। આવી સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ માટે આચાર્ય ભગવાન સમયસાર અર્થાત પરમ પારિણામિક ભાવ એનું સ્વરૂપ આ શાસ્ત્રમાં સમજાવીને દર્શાવીને એનું અવલંબન લેવડાવીને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરાવવા માગે છે। ऐसे ये शास्त्र में कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 100 गाथा 100 100वीं गाथा चलती है। 100वीं गाथा का हेडिंग है कि आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से तो करता नहीं। क्या कहा कि अगली गाथा में आचार्य भगवान ने सिद्ध किया है कि व्याप्य व्यापक भाव से आत्मा पर द्रव्य के परिणाम का कर्ता होता नहीं है। उसका अर्थ कि आत्मा कर्ता और परद्रव्य के परिणाम
आत्मा का कर्म बन सकता नहीं है। तो कि क्यों नहीं बन सकता? तो कि कर्ता कर्म संबंध वही होता है जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध हो। तो आत्मा परद्रव्य के परिणाम के साथ व्याप्य व्यापक संबंध में आ सकता नहीं है। क्यों नहीं आ सकता? तो कि आत्मा स्वयं की वर्तमान पर्याय में व्याप्य व्यापक संबंध बना सकता है, लेकिन आत्मा परद्रव्य की पर्याय के साथ व्याप्य व्यापक संबंध कर सकता नहीं है। व्याप्य व्यापक पर्याय व्याप्य, द्रव्य व्यापक, पर्याय में द्रव्य फैला हुआ। तो पर्याय में द्रव्य स्वभाव पर्याय के पूरे भाग में फैला हुआ है। तो पर्याय में जो द्रव्य फैल जाता है वहाँ कर्ता कर्म संबंध होता है। ये बात तो आचार्य भगवान ने 99 गाथा में सिद्ध कर दिया है। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि व्याप्य व्यापक भाव से तो जीव परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं बन सकता, लेकिन निमित्त नैमित्तिक भाव से भी परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं बन सकता। फिर से हेडिंग पहले समझ में आना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं कि मैं दो बात सिद्ध करना चाहता हूँ। दो बात सिद्ध करना है। कौन सी दो बात सिद्ध करना है? All participants are muted and they can unmute themselves. तो कि एक बात ये सिद्ध करना है कि व्याप्य व्यापक भाव से जीव, व्याप्य व्यापक भाव से जीव परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं बन सकता। और ये बात जो हमें सिद्ध करनी है वो तो 99 गाथा में सिद्ध कर दिया। अब हम दूसरी बात सिद्ध करना चाहते हैं। तो कि दूसरी कौन सी बात है? तो कि निमित्त नैमित्तिक भाव से भी आत्मा परद्रव्य के परिणाम का कर्ता बन सकता नहीं है। तो प्रश्न ये है कि निमित्त नैमित्तिक भाव से भी परद्रव्य के परिणाम का कर्ता क्यों नहीं बन सकता? तो आचार्य भगवान बताएंगे कि अगर निमित्त नैमित्तिक भाव से आत्मा परद्रव्य का कर्ता बनेगा तो निमित्त कर्ता होने का प्रसंग आ जाता है।
तो अब प्रश्न ये आएगा कि निमित्त कर्ता किसको कहे। तो कि निमित्त कर्ता का अर्थ है नित्य कर्तृत्व का प्रसंग। निमित्त कर्ता का अर्थ क्या है? नित्य कर्तृत्व का प्रसंग। तो अब प्रश्न फिर से ये आएगा कि नित्य कर्तृत्व का प्रसंग किसको कहे। तो कि अगर आत्मा परद्रव्य के कार्य का निमित्त कर्ता बनता है तो परद्रव्य जब जब परिणमन करेगा तब तब आत्मा को उपस्थित रहना पड़ेगा। उसको नित्य कर्तृत्व का प्रसंग कहने में आता है। फिर से हिंदी में, बाद में हम 2 बार फिर से गुजराती में समझाएंगे। निमित्त कर्ता शब्द समझना जरूरी है ये गाथा के लिए। ये जो 100 गाथा है उसमें ये सिद्ध करने वाले हैं कि चैतन्यमयी आत्मा क्या कर सकता है। क्या चैतन्यमयी आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से परद्रव्य के परिणाम का कर्ता बन सकता है? तो कि नहीं। आत्मा परद्रव्य के परिणाम में व्याप नहीं सकता, इसलिए परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं बन सकता। कर्ता कर्म संबंध तो वही है जहाँ व्याप्य व्यापक भाव का संबंध हो। व्यापी व्यापक भाव का संबंध नहीं है, वहाँ कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। तो एक बात तो ये हुई कि आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है। अब दूसरी बात है कि आत्मा निमित्त नैमित्तिक भाव से भी परद्रव्य के परिणाम का कर्ता बन नहीं सकता। व्यापी व्यापक भाव से कर्ता नहीं बन सकता, ये विषय तो अगली गाथा का था, 99 गाथा का था। वो बात आचार्य भगवत ने फिर से याद करवा दी। इसलिए पंडित जी ने हेडिंग में ये बात ब्रैकेट में लिखी है। ये बात तो सिद्ध हो गई है कि व्यापी व्यापक भाव से तो आत्मा करता नहीं। ये गाथा में एक बात और बताते हैं। क्या बताते हैं कि निमित्त नैमित्तिक भाव से भी आत्मा परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है। तब बात यह आएगी कि निमित्त नैमित्तिक भाव से आत्मा परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है, उसका कारण क्या? तो कि उसका कारण है
निमित्त कर्ता का प्रसंग आ जाता है। तो प्रश्न ये होता है कि निमित्त कर्ता किसको कहे? तो कि निमित्त कर्ता का अर्थ है नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। तो फिर ये प्रश्न आएगा कि नित्य कर्तृत्व किसको कहे? तो कि नित्य कर्तृत्व का अर्थ है कि परद्रव्य का जब कार्य होगा तब आत्मा को परद्रव्य के प्रत्येक कार्य के समय आत्मा को उपस्थित रहना पड़ेगा निमित्त बनने के लिए। अगर परद्रव्य के कार्य का निमित्त करता आत्मा बनेगा तो जब जब परद्रव्य कार्य करेगा, परद्रव्य परिणमन करेगा, तब तब आत्मा को उपस्थित रहना पड़ेगा। अब देखो गाथा 100 फिर से पहले गुजराती में समझा लेते हैं, बाद में हरि गीत लेते हैं। कर्ता कर्म अधिकार चाले छे। कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 100 चाले छे। गाथा 100 ना हेडिंग में एम कहूँ कि आत्मा व्याप्य व्यापक भावथी तो करता नहीं। कोनो करता नहीं? परद्रव्यना परिणामनो। तो आत्मा व्याप्य व्यापक भावथी परद्रव्यना परिणामनो करता नहीं, ये बात आचार्य भगवान आगली गाथा 99 गाथा में ये बात सिद्ध करेली कि व्यापी व्यापक भावथी जो आत्मा करता थाय तो तन्मयपणानो प्रसंग आवे, अने तन्मयपणानो प्रसंग आवे तो एक द्रव्यनो नाश थाय। आत्मा परद्रव्यना परिणाम में व्यापी सकतो ज नथी, माटे आत्मा करता थईने परद्रव्यना परिणाम में व्यापी सकतो नथी, माटे व्यापी व्यापक भावथी आत्मा परद्रव्यना परिणामनो करता नथी। આપણે ઘણા બધા દૃષ્ટાંત આપ્યા હતા કે માટીમાંથી ઘડો થયો એ તો માટીના પરિણામ છે। એ માટીમાંથી ઘડો થવો એનો કરતા કુંભાર નથી। કેમ? તો કે કુંભાર ઘડામાં વ્યાપેલો નથી। કુંભાર પરદ્રવ્યના
એટલે માટીના પરિણામમાં વ્યાપતો નથી. માટે વ્યાપી વ્યાપક સંબંધ નથી તો ત્યાં કર્તા કર્મ સંબંધ પણ નથી. આ વાત આચાર્ય ભગવંતે 99 ગાથામાં કરી હતી. હવે કોઈ અજ્ઞાની જીવને એમ થાય કે આત્મા વ્યાપી વ્યાપક ભાવથી પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા ન હોય તો કંઈ નહીં, પણ આત્મા નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધથી પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા થઈ શકે કે ન થઈ શકે? તો કે આ ગાથામાં એ સિદ્ધ કરવું છે કે આત્મા નિમિત્ત નૈમિત્તિક ભાવથી પણ પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા થતો નથી. તો કે નિમિત્ત નૈમિત્તિક ભાવથી પણ પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા કેમ નથી થતો? તો કે જો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધથી આત્મા પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા થાય તો નિમિત્ત કર્તાપણાનો પ્રસંગ આવે છે. તો પ્રશ્ન એ છે કે નિમિત્ત કર્તાપણું કોને કહેવું? તો કે નિમિત્ત કર્તા એટલે નિત્ય કર્તૃત્વનો પ્રસંગ. નિમિત્ત કર્તા એટલે શું? નિત્ય કર્તૃત્વનો પ્રસંગ. તો કે નિત્ય કર્તૃત્વનો પ્રસંગ કોને કહેવો? તો કે જો પરદ્રવ્યના કાર્યનો જીવ નિમિત્ત કરતા થાય તો પરદ્રવ્યના જ્યારે જ્યારે કાર્ય થાય ત્યારે ત્યારે આત્માએ ઉપસ્થિત રહેવું પડે. આત્માએ નિમિત્ત તરીકે હાજર રહેવું પડે. તો કે એવું તો જોવા મળતું નથી. માટે નિમિત્ત નૈમિત્તિક ભાવથી પણ આત્મા પરદ્રવ્યના પરિણામના કરતા થઈ શકતો નથી. આ ગાથામાં સિદ્ધ અસ્થિથી એમ કરવું છે કે ચૈતન્ય આત્મા કયા પરિણામનો કરતા છે. નાસ્તિથી એમ સિદ્ધ કરવું છે કે ચૈતન્ય આત્મા પરદ્રવ્યનો પરિણામનો કરતા કેમ થતો નથી? તો કે ચૈતન્યમય આત્મા પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા બે પ્રકારે થઈ શકતો નથી. વ્યાપી વ્યાપક ભાવથી પણ કરતા થઈ શકતો નથી અને નિમિત્ત નૈમિત્તિક ભાવથી પણ કરતા થઈ શકતો નથી. પ્રથમ એટલું આપણને ખ્યાલમાં આવવું જોઈએ કે આ ગાથામાં શું સિદ્ધ કરવું છે. ખ્યાલ આવે છે? હવે ગાથા 100 એકવાર પાછું સમજાવશો પ્લીઝ? સોરી. થેન્ક યુ. ફરીવાર હવે આપણે ફરીવાર લઈએ છીએ, જુદી રીતે લઈએ થોડું, કે આત્મા
કયા પરિણામનો કર્તા થઈ શકે? તો કે આત્મા પોતાના જ પરિણામનો કર્તા થઈ શકે. તો કે આત્મા પોતાના પરિણામનો કર્તા છે, તો કર્તા કર્મ સંબંધ એટલે શું? તો કે કર્તા કર્મ સંબંધ એટલે દ્રવ્ય કર્તા અને દ્રવ્યની વર્તમાન પર્યાય એનું કર્મ. આત્મા કર્તા અને આત્માની વર્તમાન પર્યાય એનું કર્મ. તો પ્રશ્ન એ આવે કે કર્તા કર્મ સંબંધ ક્યાં હોય? તો આચાર્ય ભગવંતે ન્યાયયુક્તિવાળી એક દલીલ, લોજિકલ આર્ગ્યુમેન્ટ એવી મૂકી કે વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવ હોય ત્યાં કર્તા કર્મ સંબંધ હોય છે. તો આત્માને વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ ક્યાં છે? તો કે આત્માને પોતાની વર્તમાન પર્યાય સાથે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે. પોતાની પર્યાય સાથે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે એટલે શું? તો કે કર્તા કર્મમાં વ્યાપે છે. કર્તા કોણ અને કર્મ કોણ? તો કે કર્તા દ્રવ્ય સ્વભાવ, કર્મ દ્રવ્ય સ્વભાવની વર્તમાન પર્યાય. જો જીવને તમે કર્તા કહો અને જીવની પર્યાયને કર્મ કહો, તો જીવનો દ્રવ્ય સ્વભાવ કર્તા અને એની વર્તમાન પર્યાય એનું કર્મ. કર્તા કર્મ સંબંધ એટલે કર્તા કર્મમાં વ્યાપી જાય એવો સંબંધ, એને કર્તા કર્મ સંબંધ કહેવાય. સ્થૂળ દ્રષ્ટાંતમાં આપણે કહ્યું હતું કે માટી દ્રવ્ય, માટી દ્રવ્યની વર્તમાન પર્યાય ઘડો એનું કર્મ. તો કર્તા કર્મ, માટી કર્તા, ઘડો કર્મ. હવે કર્તા કર્મ સંબંધ ક્યાં હોય? તો કે કર્તા કર્મ વચ્ચે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ હોય છે. વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ એટલે શું? તો કે વર્તમાન પર્યાયમાં વર્તમાન પર્યાયના સર્વ ભાગમાં દ્રવ્ય વ્યાપી જાય. ઘડાના સર્વ ભાગમાં માટી વ્યાપી જાય. તો ઘડો અને માટી વચ્ચે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ કહેવાય. હવે માટીને તમે કર્તા કહો, ઘડો એનું કર્મ કહો, તો કર્તા કર્મમાં વ્યાપેલો છે. આવો સંબંધ જોવા મળે ત્યાં જ તમે કર્તા કર્મ સંબંધ કહી શકો. હવે સમયસારમાં 6 દ્રવ્યોમાંથી
પ્રયોજનભૂત દ્રવ્ય આપણા માટે તો આપણો જીવ છે. તો પોતાના આત્મામાં, પોતાના જીવમાં કર્તા કર્મપણું એટલે શું? તો કે મારો આત્મ સ્વભાવ કર્તા, મારી વર્તમાન પર્યાય કર્મ. દ્રવ્ય સ્વભાવ ક્યાં વ્યાપે? તો કે વર્તમાન પર્યાયમાં વ્યાપે. ભૂતકાળની પર્યાય તો ચાલી ગઈ, ભવિષ્યની પર્યાય તો આવી નથી. તો મારો આત્મા ક્યાં વ્યાપશે? વર્તમાન પર્યાયમાં. તો મારો આત્મા કર્તા, મારી વર્તમાન પર્યાય કર્મમાં વ્યાપી ગયો. આવો સંબંધ જોવા મળે વ્યાપી વ્યાપક, ત્યાં કર્તા કર્મપણું છે એમ કહી શકાય. આ અસ્થિતિ વાત કરી. હવે નાસ્તિથી, કે આત્મા કર્તા થઈને પરદ્રવ્યના પરિણામમાં વ્યાપી શકે? તો કે ન વ્યાપી શકે. તો આત્મા પરદ્રવ્યના પરિણામમાં વ્યાપી ન શકે તો ત્યાં વ્યાપી વ્યાપક સંબંધ છે? તો કે નથી. વ્યાપી વ્યાપક સંબંધ નથી તો ત્યાં કર્તા કર્મ સંબંધ છે એમ કહી શકાય? તો કે ન કહી શકાય. તો વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવથી જોવામાં આવે તો આત્મા પરદ્રવ્યના પરિણામનો કર્તા થઈ શકતો નથી. આપણને એમ છે કે આ ઘર બાર હું ઠીક કરી શકું, આ જમીન મકાન હું સાચવી શકું, સોના ચાંદીને સાચવી શકું, અનાજ બનાજ ઠીક કરી શકું, વાસણ કપડાં ઘરમાં વ્યવસ્થિત રાખી શકું, દાસ દાસી નોકર ચાકર એને હું સારી રીતે રાખી શકું. અહીંયા કહે છે કે પ્રત્યેક દ્રવ્ય પોતાની વર્તમાન પરિણામમાં વ્યાપે છે, ત્યાં જ વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે. તારે જમીન મકાન સાથે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ નથી, સોના ચાંદી સાથે તારે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ નથી, વાસણ કપડાં સાથે તારે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ નથી, ધન ધાન્ય સાથે તારે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ નથી, નોકર ચાકર સાથે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ નથી. આ શરીર સાથે તારે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ નથી, 5 ઇન્દ્રિયો સાથે તારે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ નથી, દ્રવ્ય મન સાથે તારે વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ નથી. આ શબ્દનું ઉચ્ચારણ ભાષા વર્ગના, એની સાથે આત્માને વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ નથી. વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ નથી તો જમીન મકાનના પરિણામનો તું કરતા નથી, સોના ચાંદીના પરિણામનો તું કરતા નથી, વાસણ કપડાં એની પર્યાયનો તું કરતા નથી, ધન ધાન્ય રાજ રચીલું એના પરિણામનો તું કરતા નથી, દાસ દાસીના પરિણામનો તું કરતા નથી, શરીરના પરિણામનો તું કરતા નથી,
પાંચ ઇન્દ્રિયના પરિણામનો તું કરતા નથી, દ્રવ્ય મનના પરિણામનો તું કરતા નથી. કેમ? તો કે આ એક પણ દ્રવ્યોના પરિણામમાં તું વ્યાપતો નથી. વ્યાપી વ્યાપક સંબંધ હોય તો જ કર્તા કર્મ છે. તો નાસ્તિથી બતાવ્યું કે તું કોના કયા કયા પરિણામનો કરતા નથી. એ વાત બતાવી વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવથી. હવે કોઈને એમ થાય કે અમે વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવથી તો પરદ્રવ્યના પરિણામના કરતા નથી, પણ અમે પરદ્રવ્યના પરિણામમાં નિમિત્ત થઈએ તો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધથી તો પરદ્રવ્યના પરિણામનો હું કરતા કહેવાઉં કે ન કહેવાઉં, એવો વિષય આ સોગાથામાં લીધો છે. લોકો બોલે ને, ભાઈ અમે તો કાંઈ કર્યું નથી. જરા જીભ ચલાવી તો એમની દીકરી બહુ મોટી ઉંમરની થઈ ગઈ હતી, પણ અમે જીભ ચલાવી તો એનું શક પણ થઈ ગયું. હવે જીભે તું ક્યાં ચલાવી શકો છો? પછી પાછો બોલે કે અમે તો ખાલી નિમિત્ત છીએ. કહેવા માગે છે તો આ બધું મેં કરી આપ્યું, પણ બહારમાં વિવેક લાગે એટલે બોલે પાછો હું તો ખાલી નિમિત્ત છું. તો અહીં કહે છે નિમિત્ત નૈમિત્તિક ભાવથી પણ તું પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા નથી, એમ કહે છે. તો કે નિમિત્ત નૈમિત્તિક ભાવથી હું કરતા નથી કેમ? જેમ તમે કહ્યું કે વ્યાપી વ્યાપક ભાવથી કરતા નથી, એ વાત તો મને સમજાણી કે મારો આત્મા ઘડાના પરિણામમાં વ્યાપતો નથી, તો ત્યાં વ્યાપી વ્યાપક સંબંધ નથી, માટે કર્તા કર્મ સંબંધ નથી. એ વાત તો સમજાણી, પણ હું નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધથી પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા કહેવાઉં કે ન કહેવાઉં? નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધથી હું પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા બની શકું કે ન બની શકું? તો અહીં જવાબ ના પાડે છે. તો ના પાડો છો તો કારણ શું? પરદ્રવ્યના પરિણામનો હું કરતા થઈ શકતો નથી, ત્યાં તો તમે કારણ બતાવ્યું કે વ્યાપી વ્યાપક સંબંધ નથી, માટે તું પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા નથી. એ કારણ તો અમને સમજાણું, પણ નિમિત્ત નૈમિત્તિક ભાવથી હું પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા નથી, તો એનું કોઈ ન્યાયયુક્તિવાળું કારણ અમને બતાવો. તો ત્યાં ન્યાયયુક્તિથી એમ કહે છે કે નિમિત્ત નૈમિત્તિક ભાવથી જો તું પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા થાતો નિમિત્ત કરતાપણાનો પ્રસંગ આવે. તો તું નિમિત્ત કરતા છો એમ સિદ્ધ થાય. તો કે તું નિમિત્ત કરતા તો છો નહીં. તો કે પેલો પ્રશ્ન એ આવે પાછો એમાં કે નિમિત્ત કરતા એટલે શું? તો કે નિમિત્ત કરતા એટલે નિત્ય, નિત્ય એટલે ત્રણેય કાળ, કર્તૃત્વનો પ્રસંગ. ત્રણેય કાળ કર્તૃત્વ
ત્રણેય કાળ તારે કરતા થવું પડે. કયો નિમિત્ત કરતા? તો કે ત્રણેય કાળ નિમિત્ત કરતા એટલે શું? તો કે પરદ્રવ્ય જ્યારે જ્યારે પરિણમે ત્યારે ત્યારે નિમિત્ત તરીકે તારે ત્યાં ઉપસ્થિત રહેવું પડે. અને ત્રણેય કાળ પરદ્રવ્ય પરિણમે ત્યારે ત્યારે તું નિમિત્ત થવા જા તો તારો તો મોક્ષ ક્યારેય ન થાય. આપણે પરદ્રવ્યને પણ નિમિત્ત ક્યારે થાય છે ખબર છે? પરદ્રવ્ય પ્રત્યે રાગ હોય તો. આપણી ગાડીમાં બેસાડીને કોઈને લઈ જઈએ, એ ક્યારે લઈ જઈએ? એના પ્રત્યે રાગ હોય તો કે રાગ ન હોય તો? ભલે મંદિરે લઈ જઈએ, મંદિરે જવું હશે તો કોને કહેશો? મુમુક્ષુને કહેશો કે બીજા કોઈને? મુમુક્ષુને કેમ કીધું? એના પ્રત્યે રાગ છે. તો તમારે નિમિત્ત થવું છે તો હાજર પણ રહેવું પડે, રાગ પણ કરવો પડે. અને પરદ્રવ્યના પરિણામ જ્યારે જ્યારે થાય ત્યારે હાજર રહેવું પડે, ત્યારે ત્યારે રાગ કરવો પડે. તો તમારો મોક્ષ ક્યારે થાય? તો નિમિત્ત કરતા થવા જેવું છે કે થવા જેવું નથી? તો કે નિમિત્ત કરતા થવા જેવું નથી. તો કે તારા અભિપ્રાયમાં જો એમ હોય કે નિમિત્ત નૈમિત્તિક ભાવથી હું પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા છું, તો કે એ તો તારો વિપરીત અભિપ્રાય છે. તું નિત્ય કરતા થઈ શકે એમ નથી. ત્રણેય કાળ પરદ્રવ્યના પરિણામમાં તું નિમિત્ત થઈ શકે તેમ નથી. જીવ ત્રણેય કાળ પરદ્રવ્યના પરિણામમાં નિમિત્ત કેમ થઈ શકતો નથી? તો કે જીવમાં ત્રણેય કાળ નિમિત્ત થાય એવો કોઈ સ્વભાવ જ નથી. તો કે ત્રણેય કાળ નિમિત્ત થાય એવો સ્વભાવ કોઈ અન્ય દ્રવ્યોમાં છે? તો કે આ છે ને. ધર્મ દ્રવ્યમાં છે, અધર્મ દ્રવ્યમાં છે, આકાશ દ્રવ્યમાં છે, કાળ દ્રવ્યમાં છે. ધર્મ દ્રવ્ય ત્રણેય કાળ શેમાં નિમિત્ત થશે? તો કે અનંત જીવ અને અનંતાનંત પૂતગલ ત્રણ કાળમાં જ્યારે જ્યારે ગતિ કરે ત્યારે એ ગતિમાં નિમિત્ત થાય એવું વિશ્વમાં એક દ્રવ્ય ધર્મ દ્રવ્ય છે. અને એની પાસે એવો સ્વભાવ છે, એ સ્વભાવ નિમિત્ત સ્વભાવ છે. તો ધર્મ દ્રવ્ય જ નિમિત્ત સ્વભાવી દ્રવ્ય છે. એમ અધર્મ દ્રવ્ય પણ નિમિત્ત સ્વભાવી દ્રવ્ય છે. આકાશ પણ નિમિત્ત સ્વભાવી દ્રવ્ય છે. કાળ પણ નિમિત્ત સ્વભાવી દ્રવ્ય છે. પણ જીવ પૂતગલ નિમિત્ત સ્વભાવી દ્રવ્યો નથી. નિમિત્ત નૈમિત્તિક ભાવથી પણ તું પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા થઈ શકતો નથી.
જીવ કયા પરિણામનો કર્તા થઈ શકે? તો કે અજ્ઞાની જીવ અજ્ઞાન, મોહ, રાગ, દ્વેષ એ પોતાની સત્તામાં ઉત્પન્ન થતા પરિણામ, એમાં અજ્ઞાની જીવ કરતા થઈ શકે. અને સમ્યક દ્રષ્ટિ સાધક જ્ઞાન પરિણામનો એટલે કે સમ્યક જ્ઞાન પરિણામનો કરતા થઈ શકે. સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્રનો કરતા થઈ શકે. પણ એ અજ્ઞાન કે મોહ, રાગ, દ્વેષ છે જીવના પરિણામ, એમાં જીવ વ્યાપે છે, ત્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે. અને જ્ઞાની થાય તો સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર પરિણામના કરતા જ્ઞાની છે, અને એ પરિણામમાં જ્ઞાનીનો આત્મા વ્યાપેલો છે, તો ત્યાં તો વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે. જ્યાં વ્યાપ્ય વ્યાપક સંબંધ છે ત્યાં જ કરતા કર્મ પણ છે. ખ્યાલમાં આવે છે? પહેલા તો આ 100 ગાથાની ભૂમિકા બતાવી છે. હાજી, થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુભાઈ, થેન્ક યુ. આચાર્ય ભગવંત આપણા વિપરીત અભિપ્રાય તોડાવવા માંગે છે. વિપરીત અભિપ્રાય તૂટે, છૂટે તો જીવ સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરે. બોલે કે હું આમાં નિમિત્ત છું, પણ નિમિત્ત કોને કહેવાય એનું એ ક્યાં એને ભાન છે? નિમિત્તનું યથાર્થ જ્ઞાન ક્યાં છે અજ્ઞાનીને? શબ્દ બોલે નિમિત્ત છું, અંદર ભાવમાં તો પડ્યું છે કે મેં કંઈક કરી આપ્યું. ગાથા 100 એનું હરિગીત છે. હરિગીતના શબ્દો છે: જીવ નવ કરે ઘટપટ નહીં, જીવ શેષ દ્રવ્યો નવ કરે, ઉત્પાદકો ઉપયોગ યોગો તે મનો કરતા બને. ગાથાર્થ: જીવ ઘટને એટલે માટીને, એટલે માટીના પરિણામને, એટલે કે ઘડાને કરતો નથી. ક્યાં કહા? जीव घट को यानी मिट्टी को, मिट्टी को यानी घड़ा को, यानी घड़ा रूप परिणाम को, तो जीव मिट्टी के परिणाम का करता नहीं. फिर आगे बताया, जीव पट का करता नहीं. पट यानी वस्त्र, जीव वस्त्र के परिणाम का करता नहीं. आगे कहा, जीव दूसरे कोई द्रव्यों के यानी वस्तुओं का करता नहीं. तो जीव परद्रव्य यानी अन्य अनंत जीव, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु
ધર્માસ્તિકા એક, અધર્માસ્તિકા એક, આકાશ એક ने काल असंख्यात। ये सभी द्रव्यों जो है उसके परिणाम का कर्ता जीव नहीं है। जीव की निस्बत वाली दुनिया देखो तो जीव कार्बन वर्गना के परिणाम का करता नहीं, जीव द्रव्य कर्मों को का करता नहीं, जीव द्रव्य मन के परिणाम का करता नहीं, जीव शरीर और 5 इंद्रिय के परिणाम का करता नहीं, जीव 5 इंद्रिय के विषयों उसके परिणाम का करता नहीं, जीव 10 प्रकार के परिग्रह के परिणाम का करता नहीं। ये जो श्वासोश्वास की क्रिया है उसका कर्ता जीव नहीं है। इस शब्द का उच्चारण तीर्थंकर परमात्मा जिसको अनंत पुरुषार्थ प्रकट हुआ है, जिसके ज्ञान में एक समय में 3 काल 3 लोक जानने में आता है, ऐसा 3 काल 3 लोक को जानकर सहज अकृत्रिम जिसका उपदेश दिव्य ध्वनि में आता है, ये दिव्य ध्वनि के परमाणु भाषा वर्गना है। ये अनंत चतुष्टय के धारक तीर्थंकर परमात्मा दिव्य ध्वनि के परिणाम का कर्ता नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा को परम औदारिक देह, ये परम औदारिक देह घाती कर्म के फल में मिला। ये परम औदारिक देह के परिणाम का कर्ता तीर्थंकर परमात्मा नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा अघाती कर्म के फल में समवसरण आदि रचना, उसका कर्ता तीर्थंकर परमात्मा नहीं है। ख्याल में आता है क्या कहा? जीव द्रव्यों के यानी अन्य द्रव्यों के परिणाम का कर्ता नहीं, पहले नास्ति से बताया। जीव माटी के परिणाम का कर्ता नहीं, जीव वस्त्र के परिणाम का कर्ता नहीं, जीव अन्य द्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं। क्यों नहीं? तो कि 99 गाथा में सिद्ध किया था कि जहाँ व्यापी व्यापक संबंध है वहाँ कर्ता कर्म संबंध है। तो जीव और मिट्टी के परिणाम, वहाँ जीव और मिट्टी के परिणाम दोनों के बीच में व्यापी व्यापक संबंध नहीं है। इसलिए जीव माटी के परिणाम का कर्ता नहीं है। वस्त्र के परिणाम, तो वस्त्र के परिणाम के साथ जीव को व्यापी व्यापक संबंध नहीं है।
इसलिए वस्त्र के परिणाम का कर्ता जीव नहीं है। उसके बाद बताया कि विश्व में अन्य जीव अनंत है, उसका परिणाम। विश्व में पुद्गल परमाणु अनंत अनंत है, उसके परिणाम। धर्म अधर्म आकाश एक एक द्रव्य है, उसका परिणाम। काल द्रव्य असंख्यात है, उसके परिणाम। उसके साथ भी जीव को कर्ता कर्म संबंध नहीं है, क्योंकि वहाँ व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। ये विषय था अगली गाथा का। अब ये गाथा का विषय क्या है देखो। उसके बाद क्या अस्थि से बताते हैं। लेकिन जीव के योग का अर्थ क्या है? तो कि आत्मा में एक योग नाम का गुण है। गुण को परिणाम होता है, तो योग गुण का परिणाम कंपन और निष्कंपता। निष्कंपता सिर्फ परमात्मा को होती है, और कंपन योग गुण का अशुद्ध परिणाम है। ये योग गुण का कंपन मन वचन काया के निमित्त में दिखने में आता है। तो जीव के योग गुण का परिणाम कंपन और उपयोग। उपयोग का यहाँ अर्थ क्या है? तो कि ज्ञान मिश्रित कसाई, ज्ञान मिश्रित राग, इन्हें उपयोग केવો છે। यहाँ उपयोग किसको कहना है? ज्ञान मिश्रित राग को, ज्ञान मिश्रित कसाई को। तो जीव का योग यानी जीव का आत्मा प्रदेश का कंपन, जीव का उपयोग ज्ञान मिश्रित मोह राग द्वेष। तो जीव को योग और उपयोग घटादि